शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं नमे विशुरागो नमे लोगो वादनैव मेनैव वात्सल्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थं न वेद न जन्या अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणि न च संपदं नैव मुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
Shivoham, Shivoham. এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। आविः मेधि श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेनोदितेन रात्रां संददामि स्वामी सत्यं वदिष्यामि Amabadu tadvakaramabadu Apayantu mamangani bhakranachokshu Badam Indiyani cha sarvani Sarvyang Brahma Upanishadam Aham Brahma Nivaturiyatmam Brahma Nirakaro Nirakarnam me astu Moi santo te moi santo Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnadaya Purnamiva Avashishvate
Purnamada Purnamidaya Purnamedavachyate Shanti 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 Om Shanti 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 Om Sahana Gunako Om Sahano Vatu Sahano Punatu Aviryam Karvavai Aviryam Karvavai Tejasi no Ritamastu Ma Vidveshavahai Tejusvino Odhikamastu Ma Vidvishavi Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryamaha Om Shantaramaritro Shanvaruna Shanvaroti Rajyama Shangno Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha Shanvarindro Brihaspati Shanvarindro Urukrama Brahmane Namaha Devayu Namo Brahmane Namo Devayu Pratakshan Brahmasi Tamevo Prashakta Brahmosi Swami Pratakshan Brahma Swami Tamevo Prashakta Brahmodishami Siddham Swami Satyam Swami Siddham Purishami Satyam Purishami Mahamabhatu Tadvakaramabhatu Ratmavamabhatu Tadvakaram Abudu Abudu Bakaram Shanti 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 Om Shanti 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 Shanam Deva Om Bajrangi Srinivasaya Shema Shavi Ayotra Bhadram Kathema Paravi Jayadha Virya Tushvam Satanu Vihi Vai Vishwanohi Oshito Devothitam Rathayu Shanti 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 আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 1030 পর্ব। আজ 2026 সালের মে মাসের 17 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 323 323rd Sunday discussion on in the digital mode। আজকের আলোচনা ব্লিসফুল ডিভাইন
realization or blissful realization or divine realization for bliss, Dibba Ananda, Dibba Upalabdhi. দিব্য আনন্দ, দিব্য উপলব্ধি এটি আমাদের সাধন তত্ত্বের একটি প্রধান অংশ। সাধন তত্ত্ব ভারতবর্ষের যেটি ঋগ্বেদের শুরু থেকে সূচনা করে আমাদের যেগুলি প্রধান শাস্ত্র রয়েছে, ঋগ্বেদ, সামবেদ, কৃষ্ণ যজুর্বেদ, শুক্ল যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, শ্রী ভাগবতম, ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্রম এবং শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, এগুলি আমাদের প্রধান শাস্ত্র নিরিখ বা শাস্ত্র গ্রন্থ। যা কিছু আমাদের সাধন ধারা সব এগুলির মধ্যেই আছে। আমি আমার বিভিন্ন লেখায় এটা লিখেছি। যে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলি স্ট্রিম অফ থটস অ্যান্ড ফেইথ আছে, I'm mentioning all the stream of thoughts and faiths which are now prevailing in the world, major or minor, large scale or a small scale, with a very large following or with a few following, whatever, has got some impact or influence from the conceptual foundations of the Vedas. যেভাবেই হোক আছে, সেগুলি নানাভাবে দেখানো যায় এবং গিয়েছে। All these Semitic religions, all these Semitic thoughts, they have all thoughts which have arisen from different parts of the country. They have all different thoughts. They have the fundamental impact and influence of the Vedas. বেদ বচন বা বেদসূত্রটি হলো আদি সূত্র, আদি ভাবনা, আদি বাক, আদি তত্ত্ব। এই আদি তত্ত্বের মূল হলো একটা আদি অস্তিত্ব, দি প্রাইমোর্ডিয়াল ট্রুথ, যাকে বলা হয়েছে অ্যাবসলিউট ইন ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফর্ম, ইংরেজিতে অ্যাবসলিউট ইন ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফর্ম। সেটিকে বাংলায় তর্জমা করলেই দাঁড়ায় যে পরম সত্য, রূপবিহীন, পরম সত্য রূপবিহীন, রূপাত্মক, রূপাত্মক রূপবিহীন অবস্থায়, no form, but that is the form, and that's the supreme truth. এই পরম সত্য সবকিছুকে অবলম্বন করেই এই পরম সত্য। এই পরম সত্যকে কিভাবে জানা যাবে তার নানা পথ রয়েছে। তার যে আদি পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেই পরিচয়টি হলো একটি ফর্মলেস ট্রান্সেন্ডেন্টাল পরিচয়। সেটি একটি অবস্থা বা একটি চৈতন্য অবস্থা বা কনসিয়াস ডেসক্রিপশন, তাকে বলা হয় সচ্চিদ আনন্দ, সচ্চিদানন্দ। Satchidananda is the first identity of Parabrahma Sanatana. Parabrahma Sanatana is transcendental form of God. তিনি তার এই রূপবিহীন রূপের মধ্যে বিরাজ করে আছেন। আর এই রূপবিহীন রূপটি কিভাবে থাকে না, সেটি রূপের মধ্যে থাকে। তাকে কিভাবে জানতে হয় না, তাকে নানা সাধন পথ আছে, সে সাধন পথে জানতে হয়। আমাদের অথর্ববেদের যে রীতি, যেটিকে প্রকট করে তুলেছেন, হাইলাইট করেছেন পতঞ্জল মহারাজ একটা দিকে, এবং আরো অন্যান্য দিকগুলি রয়েছে। অথর্ববেদের রীতি হলো যে যে সত্যকে জীবনে আহরণ করা হয়েছে বা জীবনের মধ্যে যে সত্যকে ভাবা হয়েছে, যে সত্যের অনুভবের জন্য জীবনের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, যে সত্যের অনুভবের জন্য জীবনের মধ্যে আকুতি জন্মেছে,
সেই সত্যকে কেমন ভাবে জানবে? তাকে কি সরাসরি সেই সত্যের কাছে পৌঁছানো যায়? তাকে কি জানা যায়? তাকে জানতে হলে কি কি মাধ্যম লাগে, বা কি মাধ্যম আদৌ লাগে কিনা? তাকে জানবার জন্য কি কি কন্ডিশন বা কি কি নিয়মাবলী আছে, বা আদৌ কোনো নিয়মাবলী আছে কিনা? তাকে জানতে হলে কাউকে দিয়ে তাকে চিনিয়ে দেওয়া, জানিয়ে দেওয়ার কি দরকার হয় বা হয় কিনা? এত সব কথা সেখানে রয়েছে। আমরা শুরুতে একটি দেখে নেবো, একটা কনভারসেশন, ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে কনভারসেশন, বা বলা যেতে পারে তারা অ্যাকচুয়ালি গুরু শিষ্য। যদিও তারা বন্ধু বন্ধু, কিন্তু গুরু শিষ্য। বন্ধু বন্ধু কিন্তু গুরু শিষ্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন। অর্জুন বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে, বলেন, মত অনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম অধ্যাত্ম সঙ্গীতম ইয়ৎ ত্বয়া উক্তং বচঃ তেন মোহ অয়ং বিগতম মম। এই অধ্যায়টি হলো 11 নম্বর অধ্যায়, একাদশ অধ্যায়। অধ্যায়ের নাম বিশ্বরূপ দর্শন। এটি তার প্রথম স্তোত্র। অর্জুন উবাচ, অর্জুন বলছেন, অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে তুমি অনুগ্রহ করে, তুমি দয়া পরবশ হয়ে আমাকে নানা সাধন তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব নানাভাবে তুমি আমাকে বললে, এবং তোমার কাছে এগুলি শুনবার পর, তোমার কাছ থেকে এইসব শ্রবণ করবার পর আমার মধ্যে অনেকগুলি মোহ ছিল, সেই মোহগুলো সরে গিয়েছে। আমি সেই মোহগুলো থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। বিগত মম ইয়ৎ ত্বয়া উক্তং বচঃ তেন মোহ অয়ং বিগত মম। তুমি যেমন যেমন বলেছো, কি বলেছো না, পরমং গুহ্যং অধ্যাত্ম সঙ্গীতম। তুমি অতি গোপনীয় অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলি আমাকে একের পর এক বলে গেছো। 11 নম্বর অধ্যায় এটি, তার মানে প্রথম থেকে 10টি অধ্যায়ে তিনি বলে গেছে। তা তুমি বলে গেছো একের পর এক, নানা অধ্যায়ে তোমার তত্ত্ব বিকাশ নানাভাবে করেছো, বলে গেছো, আর সেগুলি আমি শ্রবণ করেছি। কখনো আমি তোমাকে প্রশ্ন করে আরো জেনেছি, কখনো প্রশ্ন না করতেই তুমি আমাকে বলে দিয়েছো। তাই তুমি আমাকে এই যে কৃপা করে এত সব বলেছো, তাতে আমার একটা উপকার হয়েছে। এটা কি না, আমার মনের মধ্যে যে নানা রকমের ইলিউশন ছিল, সেগুলো আমার চলে গেছে, আমার মোহ মুক্ত হয়ে গেছে। আবার বলছি, ভবো অপায় হি ভূতানাং শ্রুতঃ বিস্তরতঃ হি ময়া তত্ত্বঃ কমলপত্রাক্ষ মহাত্মাম অপি চ অব্যয়ম। এই অব্যয়, অক্ষয়, অনন্ত তুমি, তুমি এই যে পদ্ম পলাশ লোচন, তুমি তোমার এই অপরূপ যে রূপবান, তুমি তুমি এই যে হয়ে আছো, তুমি আমার সম্মুখে আছো। তোমার এই অব্যয় রূপ, সে আমাকে কৃপা করে এই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এই সব বিষয়ে আমাকে যে সংজ্ঞা, যে জ্ঞান প্রদান করেছো, তার জন্য আমি অভিভূত হয়ে আছি। আমি এই জ্ঞানে প্রাপ্ত হয়ে অভিভূত হয়েছি। তাই তোমার প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। एवं एतत् यथा आहु तम आत्मानं परम ईश्वरः
দ্রষ্টুম ইচ্ছামি তে রূপম ঐশ্বর্যম পুরুষোত্তম। হে পুরুষোত্তম, হে পরম ঈশ্বর, তুমি, তোমার কাছে শুনে আমার মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে। তোমার কাছে এই ভগবৎ সত্য, ভাগবতী সত্য শ্রবণ করে আমার মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে। আমার সেই ইচ্ছাটি হলো, আমি তোমার ওই পরম ঈশ্বরের যে ঐশ্বর্যময় যে রূপ, তোমার যে মহান মহাজাগতিক যে প্রকাশ রূপ, সেই রূপটি দর্শন করবার মতো আমার মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে। আমি তোমার কাছে সেই ইচ্ছাটি নিবেদন করলাম। আর বলছেন, মন্যাসে যদি তৎ শক্যম মায়া দ্রষ্টু ইতি প্রভু যোগেশ্বরঃ ততো মে তরম দর্শয় আত্মানম উপায়। মন্যাসে যদি তৎ শক্যম, হে প্রভু, হে যোগেশ্বর, হে পরম ঈশ্বর, যদি তুমি মনে করো, যদি তুমি মনে করো যে আমি তোমার ওই পরম রূপ দর্শনের জন্য উপযুক্ত, তুমি যদি মনে করো আমি সেই রূপ দর্শনের জন্য উপযুক্ত, তাহলে তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার ওই পরম ঐশ্বর্যময় যে রূপ, তোমার যে মহান বিশ্বরূপ, সেটি আমাকে তুমি দর্শন করো। ভগবান বললেন, শ্রী ভগবান উবাচ পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশঃ অথ সহস্রশঃ নানাবিধানি দিব্যানি নানা বর্ণ আকৃতিনি চ। ভগবান বললেন, যে পার্থ, তুমি এবার দেখো আমার বহু বিস্তৃত রূপ, শত শত শত, সহস্র সহস্র সহস্র, বহু বিচিত্র রূপ, নানা বর্ণের, নানা আকারের, নানা আকৃতির, নানা পরিচয়ের, নানা ভাবের, নানা কিছু মিলে আমার মধ্যে সব রয়েছে, সেগুলি তুমি দেখো। পশ্য আদিত্যান বসুন রুদ্রান অশ্বিন মরুতঃ তথা বহূনি অদৃষ্ট পূর্বাণি পশ্য আশ্চর্যানি ভারত। হে ভারত প্রতিনিধি পার্থ, তুমি এখন দেখো আমার মধ্যে আশ্চর্য সব দর্শন, তুমি যা কখনো ভাবনি, দেখনি, তেমন সব আশ্চর্য দর্শন সবকিছু দেখো। এই সমগ্র মহাকাশে যত জ্যোতিষ্ক রয়েছেন, সবকিছু তুমি, এই আলোর মন্ডল, যা কিছু তুমি সৃষ্টির মধ্যে শুনবে, জানবে, সবই তুমি দেখো এখানে। রুদ্রমণ্ডল, আদিত্য মণ্ডল, তুমি সবই এখানে দেখো। তুমি এই অবয়বের মধ্যেই সব তুমি দেখতে পাবে, এই রূপের মধ্যে দেখতে পাবে। ইহ একস্থং জগৎ কৃষ্ণং পশ্যদ্য সচরাচরম মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চ অন্যদ দ্রষ্টুম ইচ্ছসি। আপাতত যা কিছু এখন তোমাকে দেখানো হচ্ছে, তুমি তুমি দেখতে পাচ্ছ, তোমার দৃষ্টির সামনে আসছে, এটা মনে করো না এই সব। এরও বাইরে আরো বহু কিছু রয়েছে। তোমার যদি কখনো মনে হয় তুমি সেসবও দেখতে চাও, তাও তুমি জানিও তোমাকে দেখানো হবে। কিন্তু ন তু মাং চক্ষসে দ্রষ্টুম অনেন এব সচক্ষুষাঃ দিব্যাং দদামি তে চক্ষু পশ্য মে যোগম ঐশ্বর্য।
কিন্তু হে পার্থ, এত সব তো দেখার বস্তু তোমার সামনে এখন আবির্ভূত হয়ে গেল, কিন্তু তুমি এগুলো কোনোটাই দেখতে পাবে না। তোমার এই চক্ষু দিয়ে তুমি কিছুই দেখতে পাবে না। তাই যেহেতু তোমার মধ্যে এরকম একটি ব্যাকুলতা জেগেছে, আগ্রহ জেগেছে, তোমার মোহ দূর হয়েছে, তুমি যেহেতু জানতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো, ভগবানকে তুমি তার অস্তিত্বকে যেহেতু জেনেছো, জানতে পেরেছো, অনুভব করতে পারছো, তাই তোমাকে আমি তোমার সেই দিব্য চক্ষু দান করছি। যে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হলে তুমি এখন সব দেখতে পাবে। ঋগ্বেদের ঋষি যখন বৈশম্পায়ন, ভীষ্মের গুরু, তিনি জানলেন যজুর্বেদের কৃষ্ণ শাখায় এসে তিনি প্রকাশ করলেন। ঋষি বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, এরা ভগবানকে এদের ধ্যানে অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত হলেন। বেদমাতা সরস্বতী বেদ বিন্যাস করে দিলেন, একের পর এক বেদ সত্যকে প্রকাশ করলেন এদের মধ্যে। কেন? এরা যে ধ্যানে জেনেছে সেই সচ্চিদানন্দের যে সনাতন, মন্ত্র রচনা করলেন, ত্বামীশ্বরানং পরমং মহেশ্বরং, ত্বাং দেবতনং পরমং চ দৈবতং, ততীং কোটিনং পরমং পরস্ত্বাৎ, পিতামহেবং ভুবনেশ্বর। এটারই আদলে অর্জুন স্তব করলেন, তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যা, তমস্য বিশ্বস্য পরম নিবারণ, বিদ্বাসী বেদঞ্চ পরম প্রধানম, ত্বয়া বিশ্বম অনন্ত রূপম, বায়ুর্যমগ্নি গরুড় শশাঙ্ক, প্রজাপতিশ্চ প্রপিতামহশ্চ। অর্জুন ভগবানের সেই শাশ্বত সনাতন রূপ, যে শাশ্বত সনাতন রূপেরই প্রকাশ হলো আর্ষব প্রকাশ, তাকে দেখলেন। যেমন আমাদের বেদের ঋষিগণ সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ জেনেছিলেন, তেমন করে অর্জুন সেই ঋষিদের উত্তরাধিকারকে পেয়ে গেলেন। কেন পেল? কি করে পেল? ঋষিদের সাধনটি আজন্ম সাধন। ঋষিগণ তাদের যে জীবন, তাদের জীবনটি চারটি ধাপে: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারটি সাধন তত্ত্বের ভাগ ছিল। ব্রহ্মচর্যটি হলো তাদের শিক্ষা পর্ব, একাত্মতায় ভগবানের ভগবত প্রজ্ঞা বা ভগবত শিক্ষা, ভগবত অনুভব জীবনে বরণ করে ভগবানকে জানা, এই হলো ব্রহ্মচর্য প্রধান লক্ষ্য আর প্রধান উদ্দেশ্য। গার্হস্থ্য সমাজের মধ্যে তিনি কর্মে যুক্ত হবেন, যে সত্য, যে জ্ঞানকে জানা হয়েছে, সেই সত্য, সেই জ্ঞানকে তিনি জগতের মধ্যে প্রকাশ করেন। বানপ্রস্থ তিনি যে জ্ঞানকে জানা হয়েছিল আদিতে, জ্ঞান চর্চার সময়, সাধন পর্বে, যে জ্ঞান জগতের কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে বা প্রকাশিত হচ্ছে, তারই যে নির্যাস,
সেই নির্যাস যেটি কর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশ করবে, বানপ্রস্থি সেই নির্যাসকেই জগতের কাছে উপহার দেবেন। Summarized version of what the entire life has taught you. আর সন্ন্যাস, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সন্ন্যাস হলো সেই যখন তুমি পরিপূর্ণভাবে মোহমুক্ত হয়ে গিয়েছ। সন্ন্যাস কোনো একটি বিশেষ স্থানে বাসের জন্য নয়, সন্ন্যাস কোনো একটি বিশেষ রীতি পালন করে পোশাক ইত্যাদির জন্য নয়, সন্ন্যাস একটি কোনো বিশেষ পরিচয় বহন করবার জন্য নয়। সন্ন্যাস হলো পরিপূর্ণ মুক্তি, মনের মুক্তি। এটি পতঞ্জল মহারাজ বলেছেন। অষ্টাঙ্গ সাধন পর্বের মূল উদ্দেশ্য কি? যদাহা চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। চিত্তবৃত্তিটি মনের মধ্যে থাকে, মনের মধ্যে যে চিত্তবৃত্তি সেটাকে নিরোধ করাই হলো যোগের লক্ষ্য। পতঞ্জলি মহারাজ যে যোগের লক্ষ্য বললেন, সেই যোগের লক্ষ্য হলো মনকে কেন্দ্র করে। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ যখন ভাগবতে প্রবেশ করছেন, ভাগবতে প্রবেশ করবার সময় তার মধ্যে যে সাধন অভিপ্সা ফুটে উঠছে, ভগবানের জন্য বাসনা ফুটে উঠছে। সুখদেব গোস্বামীর এই যে ভগবত বাসনা, ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা, এটি ফুটে উঠছে তার যেন উত্তরাধিকার থেকে, ব্যাসদেবের থেকে যেন প্রাপ্ত হয়েছেন যেন, অথবা ভগবান স্বয়ংই তাকে সেইভাবে প্রস্তুত করে পাঠিয়েছেন। যেভাবেই বর্ণনা হোক না কেন, সুখদেব গোস্বামী মহারাজের মনে ভগবানের জন্য প্রবল আকর্ষণ লেগেছে। লিখছেন, এটা আমাদের জানতে হবে যে ভাগবতম, যেমন শ্রীমদ ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রধান, দ্বিতীয় চরিত্র হলেন অর্জুন, তৃতীয় চরিত্র সঞ্জয়, আর চতুর্থ চরিত্র হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের একটি মাত্র মন্ত্র উচ্চারণ বা একবার মাত্র উচ্চারণ আছে শুরুতে। প্রথম গীতার সূচনা হয়েছে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র এই শব্দের দ্বারা। এটি ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখিত। সংলাপ হয়েছে তার সঞ্জয়ের সঙ্গে, তার নিজেরই সঙ্গী সহকর্মী, তার অ্যাসিস্ট্যান্ট। আর অর্জুনের মধ্যে বহু প্রশ্ন এসেছে। অর্জুন নানা সময়ে নানাভাবে প্রশ্ন করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেসব প্রশ্নের উত্তর যেমন প্রশ্নের ক্ষেত্রে দিয়েছেন, তেমনি 4টি পরিপূর্ণ অধ্যায়ে তিনি শুধুমাত্র নিজের কথা বলেছেন, প্রশ্নবিহীন, কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তিনি বর্ণনা করেছেন। এই জন্য দেখা যায় 700 শ্লোকের প্রায় 550 শ্লোকই ভগবান নিজে বলছেন, আর অর্জুন বাকিটা সঞ্জয়, অল্প কিছু ধৃতরাষ্ট্র। ভাগবতমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সেখানে কৃষ্ণের জন্মকর্ম বর্ণনা আছে 10ম স্কন্ধে। স্কন্ধ হলো সেগমেন্ট বা বলা যেতে পারে পার্ট। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড ইত্যাদি। 10-এ চলে গেল। 10-এ গিয়ে আবার 12টা হলো। 10-এরই মধ্যে আবার 12টা অধ্যায়। এই যে প্রথম যে 10-এর আগে পর্যন্ত, সেখানে নানা ভক্তির নানা ক্ষেত্র, ভক্তদের নানা উপাখ্যান তিনি
বর্ণনাই এনেছেন। বিশদ বর্ণনা যখন এসছে প্রহ্লাদ মহারাজের বর্ণনা, তার থেকে আরো আরো কিছুটা কিছুটা কম মাত্রা হলো ধ্রুব মহারাজের বর্ণনা। আর সুখদেব গোস্বামী তিনি যেমন করে প্রাপ্ত হয়েছেন তার অনুভব তেমন করে ব্যক্ত করেছেন। ভগবানের সঙ্গে তার যেন সাক্ষাৎ বাক্যালাপ হয়ে চলেছে, তেমনি বাক্যালাপ শুরু হয়েছে। তিনি এটি একটু এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় খণ্ড থেকে আমি বলছি। अतो ते संग प्रवक्ष्यामि प्रत्यानं लक्ष्मणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुषो प्रकृतई गुणे। অর্জুন যে বললো যে আমার সমস্ত মোহ ত্যাগ হয়ে গেছে, মোহ মুক্ত হয়ে গেছে, কিসে থেকে? না তুমি আমাকে যে তত্ত্ব বিচার করেছো, যে তত্ত্ব আমাকে জানিয়েছো, এই তত্ত্ব জ্ঞান হওয়া থেকে আমি এই মোহ থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। আমি সেই মোহমুক্ত হয়ে গিয়েছি, তাই এখন আমার মধ্যে আরো বেশি করে তোমাকে জানবার ইচ্ছা জাগছে, আরো বেশি করে তোমাকে পাওয়ার ইচ্ছা জাগে। ভগবান বললেন আমি এখন তোমাকে বলবো কেমন করে সেই তত্ত্ব লক্ষণ ফুটে ওঠে যোগীর মধ্যে বা ভক্তের মধ্যে। বললেন अथो ते संग प्रवक्ष्यामि तत्त्वानं लक्ष्मणं प्रथितः यद् विदित्वा विमुच्यते पुरुष প্রাকৃত গুণে। যা কিছু প্রাকৃত গুণের দ্বারা আমরা আবিষ্ট হয়ে আছি, কভার্ড হয়ে আছি, সেই সব প্রাকৃত গুণ থেকে কি করে মুক্ত হয়ে তুমি ভগবানকে বরণ করতে পারবে বা জানতে পারবে, সেই কথা ভগবান এখন সরাসরি সুখদেব গোস্বামী কিন্তু তার খুব অল্প বয়স, সদ্য যুবক, সুখদেব গোস্বামী তাকে বললেন জ্ঞানং নিঃশ্রেয়ার্থায় পুরুষস্য আত্মদর্শনম यत् आहु वर्णये तत्त्वे हृदय ग्रंथि भेद। এটিকে শাস্ত্রবিদ্বান পরবর্তী সময়ে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন নানাভাবে। আমি শুধু দুজনের বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাটিকে এখানে আনবো। এই বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব এবং সাউদার্ন বৈষ্ণবিজম, আচার্য রামানুজ এবং মধ্বাচার্য, এদের মধ্যে সামান্য তফাৎ আছে, কিন্তু যেখানে এরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব থেকে একটু স্বতন্ত্র চলে গেলেন। আর আজ আলোচনার শুরুতে একটি কথা হচ্ছিল যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের মধ্যে একটা সংযোজন করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, যেটি বৈষ্ণব রীতিতে বাহুধারায় আমাদের এখানে একটু হালকা ভাবে সেটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, না করবার মতো, কিন্তু খুব গভীর ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে বেশ কিছু অঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে, উত্তরাঞ্চলে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে ব্যাপকভাবে, এবং আরো উত্তর পূর্বেরই আরো পূর্বাঞ্চলে যদি যাওয়া যায়, যেটি অন্য দেশসীমার মধ্যে চলে গিয়েছে, অন্যান্য দেশসীমার মধ্যে চলে গিয়েছে, সেখানেও সেই প্রভাবটি রয়ে গেছে। ভগবানকে যখন ভাবতে হয় তখন ভগবানের
যে ভক্ত মণ্ডলী তাকেও ভাবতে হবে। ভগবান যে ভাবনার সঙ্গে ভক্ত মণ্ডলীকেও ভাবনা উচিত। আমাদের বিভিন্ন মন্দিরে যারা পূজা কার্যে আছেন, সাহায্যে আছেন, যাদের নাম বলা হয় পান্ডা বা পণ্ডিত, এদের সম্পর্কে অনেকের নানা ধরনের বিরূপ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। বিরূপ অভিজ্ঞতা নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য, স্যাটিসফ্যাকশনের অভাব, অথবা অনেক সময় অর্থাদির ব্যাপারে বিরূপতা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এটা নিয়ে তুলসীদাস মহারাজের একটি বিখ্যাত পর্যালোচনা আছে। আচার্য তুলসীদাস তিনি হনুমানজির চরিত্র রচনার পর লিখলেন যে প্রভুর আশ্রয়, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সাধক, প্রভুর আশ্রয় আশ্রয়ী সেবিত, অর্থাৎ প্রভুর আশ্রয়ে যারা ওখানে আশ্রয় নিয়ে আছে, তারা যারা আশ্রয় নিতে আসবে তাদের দ্বারা তাদের জন্য সেবার উপযুক্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ ওখানে তুলসীদাস মহারাজ বলছেন যে এটি কিন্তু আউট অফ দ্য ব্লু অফ মাইন্ড, যারা সেখানে আছেন তারা দে আর অল অ্যাপয়েন্টেড বাই দি লর্ড। যে মন্ডলে তারা আছেন, যে মন্দিরে, যে স্থানে, সেখানে যিনি দেবতা রয়েছেন, সেখানকার সমগ্র আশ্রয়টি ওদেরকে নিয়েই, সবটা নিয়ে। ওরা তার বৃত্তের বাইরে নয়, ওরা তার বৃত্তের মধ্যে। তাই এখানে ব্যাখ্যা করেছেন ভগবত উপলব্ধির যে ভাবধারা, ভগবত উপলব্ধির ভাবধারা কেমন না, যখন আত্মজ্ঞান উন্মোচন হবে তখন বোঝা যাবে এই ভাবধারার মধ্যে যেন সবটা সেখানে উন্নীত হয়ে আছে, যুক্ত হয়ে আছে। জ্ঞানম নিঃশ্রেয়ার্থান পুরুষস্য আত্মদর্শনম যদাহু বর্ণয়ে তত্ত্বে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ। যখন সেই বর্ণনাটি আসবে তখন দেখা যাবে তার হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়ে যাবে। এই হলো পতঞ্জলি মহারাজ থেকে তত্ত্ব বিচারে তফাৎ হয়ে গেল। তত্ত্ব বিচারে তফাৎ কি করে হলো ভাগবতে? বললেন যোগঃ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যোগটা কি না, যোগের অর্থ হলো চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করা। চিত্ত কোথায় অবস্থান করে না, মনের মধ্যে। মনের অবস্থায় চিত্তের অবস্থা, মনের চিত্তের অবস্থা। চিত্ত মেমোরি। মেমোরি কি না, মেমোরি যেন ইটস এ বাইন্ডিং ফোর্স। বাইন্ডিং ফোর্স কখন চলে যাবে না, ওই অর্জুনের চলে গেল। অর্জুন বললেন তুমি আমাকে যে তত্ত্ব বিচার বললে, হে প্রভু, হে সচ্চিদানন্দ, হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে যে তত্ত্ব বিচার বলেছে পর্যন্ত, তার দ্বারা আমার মোহ নাশ হয়েছে। তিনি কি মোহ দ্বারা আবিষ্ট হয়েছিলেন না, তার মনের যে বৃত্তি, সেই বৃত্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়েছিল। কোথায় আবিষ্ট হয়েছিলেন? পিতামহ। বালক অবস্থায়, শিশু অবস্থায় পিতামহ তাকে এত আদর যত্ন করেছে, পিতামহের আদর পেয়েছে নানাভাবে, কৃতজ্ঞ পিতামহের কাছে। গুরুদেব তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, এত শিক্ষা, অস্ত্র শিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা,
সাধন শিক্ষা, সব শিক্ষা দিয়েছে। আর যারা পারিবারিক অন্যায় রয়েছে, যাদের বলা হয় আত্মীয়, তারা যেন যুক্ত হয়ে আছে সবার সঙ্গে, যেন তাদের একটা চিত্তগত, মনের মধ্যে চিত্তগত যেন একটা সংযোগ আছে। তাই পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, এগুলো থেকে যখন তুমি মুক্ত হবে, তখন তুমি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। সঠিক, একেবারেই সঠিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেটিকে মেনে নিলেন। অর্জুন যখন বললেন, আমার এখন মন থেকে এগুলো সরে গেছে, আমি এখন মনের দিক থেকে মোহমুক্ত হয়ে গেছি, তাই এখন তোমার কাছে আমি এবার আবেদন জানাচ্ছি, তুমি আমাকে, আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে তোমার এই মহান রূপ, মহাবিশ্বের যে রূপ, সেটি যদি দেখতে পেতাম, আমার খুব সেটির জন্য আগ্রহ ইচ্ছা হয়েছে, যদি তুমি আমাকে সেটি দয়া করে দেখাতে। হ্যাঁ, তারপর বললেন, হ্যাঁ অবশ্য, তুমি যদি মনে করো আমি তোমার ওই রূপ দেখবার জন্য উপযুক্ত, তাহলে, যদি তুমি মনে করো আমি উপযুক্ত, তাহলে তুমি কৃপা করে আমাকে দেখিও, আর না হলে আমি দেখতে পারবো না বা দেখতে চাই। সুখদেব গোস্বামী জানলেন, ইয়াত আহু বর্ণয়ে তত্ত্বে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ। এখানে ভগবান তাকে, ওখানে ভগবান মেনে নিলেন অর্জুনকে, যে মনের গ্রন্থি সে থেকে মুক্ত হয়েছে। মনের মধ্যে যে চিত্ত তাকে যে আবেষ্টন করে রেখেছিল, তা থেকে সে মুক্ত হয়েছে। সে চিত্তের আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়েছে। Mind is now liberated. With the mind having liberated, the individual now has risen to the position of having the realization of God. And that was accepted, endorsed by Lord Krishna for Arjuna at that moment. সেই জন্য বললেন সচরাচরণ, আর এখন তিনি এখন সচরাচরণ, সাধারণভাবে অথবা এখন। তাহলে তখনকার জন্য তিনি ওই মনের মুক্তিকে মেনে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, তুমি তাহলে দেখতে থাকো, দেখতে থাকো বলেই তিনি এবার সম্বর করে বললেন, কিন্তু তুমি তো দেখতে পাবে না, তাই তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দান করছি। দিব্য চক্ষু দান করলেই সে দেখতে পাবে এবং শুনতেও পাবে। ভগবানের ওই সমগ্র রূপ সে দেখতে পাবে এবং তার যা যা শ্রবণীয় সেগুলো শুনতে পাবে। অর্থাৎ তার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মুক্ত হবে এবং সে ভগবত স্পর্শ পাবে। মনের মুক্তি থেকে এটি হবে। ভাগবত মনের মুক্তির কাছে যান। ভাগবত বলছে হৃদয় গ্রন্থি উন্মোচন। ভাগবত হৃদয় গ্রন্থিতে চলে গেল। ভগবান সুখদেব গোস্বামীর কাছে আদেশ করলেন বা এই বার্তা পাঠালেন যে তুমি সেই নিঃশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ ভগবানের যে জ্ঞান, সেটি সম্পূর্ণভাবে যখন তার সেদিকে মন চলে যাবে, ওই অনুভবের দিকে মন চলে যাবে, তখন তার মধ্যে জেগে উঠবে। আমরা এই প্রসঙ্গে একটা ছোট অংশ আমরা পড়ব। একজন ইয়াং সাধকের তার উপলব্ধি, এটি প্রকাশিত হয়েছে সত্যের পথ
মে 2026 পত্রিকায় পেজ নাম্বার 21 ইংরেজিতে লেখা আছে, আমি একটা প্যারাগ্রাফ পড়ছি। God cannot ignore the invitation from a pure soul. If the faith on Almighty is proper, the devotion is involved in mind. Devotion rests on faith. If analyzing and believing go together side by side, the foundation of faith remains weak. Doubtful mind does not have the ability to accept the truth properly. After all, the confusions and analysis, the ups and downs of mind settles. The urge of offering himself arises in the mind of a devotee. Surrender grows within the mind. Complete dependency on God awakes from this surrender. The rhythm of the divine universe and the life becomes God lighted. This dependency on God keeps the devotee free from all the evil influences of worldly temptations and leads to the path of truth, and life becomes a devotional prayer. In every act, every temptations, every behavior, and in every thought, the reflection of faith becomes more visible and more spontaneous. এটা একজনের একটা অবজারভেশন, ভেরি অ্যাকিউরেট অবজারভেশন, এটি আমাদের শাস্ত্র সম্মত। এখানে টেম্পটেশনস, ফেইথ আর আনকোয়েশ্চেন সারেন্ডার টু গড, এগুলি আমাদের বেদের শাস্ত্র সম্মত। টেম্পটেশনসটা মাইন্ডেও থাকে, আমাদের হৃদয়েও থাকে, মনেও থাকে, হৃদয়েও থাকে। ফেইথটা এক্সপ্রেস হয় মাইন্ডের থ্রু দিয়ে। ফেইথটা যতক্ষণ সিমেন্টেড না হবে ততক্ষণ সেই ফেইথটা থাকে। Why would it be cemented? এটা সিমেন্টেড হবে ইন দি হার্ট। হৃদয়ে ফেইথটা সিমেন্টেড, অর্থাৎ সেটি দৃঢ়বদ্ধ, জমাট। হৃদয়ে ফেইথটি কখন দৃঢ়বদ্ধ হবে? হৃদয়ের মধ্যে নানা রকম গ্রন্থি রয়েছে। তাই বললেন, সুখদেব গোস্বামীকে ভগবান বললেন, যখন তোমার হৃদয় গ্রন্থি মুক্ত হবে তখন ওখানে তোমার মধ্যে বিশ্বাসটি প্রকৃতভাবে নানা বাড়বে। তার আগে পর্যন্ত বিশ্বাসটি থেকে যাবে বাহ্য, যেমন কবিদের কথায় থাকে, শ্লোকে থাকে, নানাভাবে গানে থাকে, বর্ণনায় থাকে, অনেক কথা থাকে। এটা থেকে বিশ্বাস আসে। বিশ্বাস অনেক গভীর বিষয়। বিশ্বাসের সঙ্গে ডেভোশন অ্যান্ড লাভ ফর গড না থাকলে সেটা বিশ্বাস হয় না। আর বিশ্বাসের কোনো চক্ষুষ্মান অবস্থা হয় না। বিশ্বাসের চোখ থাকে না। চক্ষুষ্মান যে বিশ্বাস, সেটি বিশ্বাস। এটিকে বলেছেন ইমানুয়েল কান্ট রেশনাল অ্যাবসলিউটিজম। রেশনাল অ্যাবসলিউটিজম হচ্ছে ফেইথের একটা ডেসক্রিপশন। ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিতে আছে। রেশনাল অ্যাবসলিউটিজম ওই যে ভগবানকে বিচার করো, ভগবানকে জানো, বিচার করো, বিচার করতেই থাকে। এতে ফেথ হয় না। ইট ইজ এ প্রসেস অফ এক্সামিনিং গড। You can go on completing the
process, but the process will be endless. এই প্রসেস কখনো এন্ড হয় না। ভগবত কখনো বলেননি যে ভগবানকে বিশ্বাস করতে হবে। হ্যাঁ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন মনমনা ভাব মদভক্ত মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করো সেটা বলেন, তিনি বলেছেন আমায় ভক্তি রচনা করো, ভক্তি যোজনা করো, ভালোবাসো, আমার ভক্ত হয়ে বলছে যে আজই তুমি আমাকে জীবনে আমাকে বরণ করতে চাও। এখানে যে সত্যের পথের যে লেখাটি, সেটি অনুভবটি একটু একটু ডিসক্রিট আছে, ঠিক আছে। ইয়াং পার্সন ইজ দ্য endeavor of the young person. She is trying. তো যেখানে পর্যন্ত এটা এসেছে, দ্যাটস লডেবল। অর্থাৎ যেখানে এই অনুভবটি আসছে যে হ্যাঁ, সব কাজের মধ্যে থেকে ভগবানকে মনে রাখতে পারলে আস্তে আস্তে ভগবানের জন্য সারেন্ডারটি গড়ে ওঠে। যখন সে সারেন্ডারটি গড়ে উঠবে, তখনকার অবস্থায় বলছেন এখানে, এটির যদি আরেকটু ইলাবোরেট বর্ণনা করা হয় তাহলে এমন হবে, ভগবত উপলব্ধির ধারায় হয় আত্মজ্ঞান উন্মোচন, জীবনের যা কিছু জাগতিক বন্ধন তীব্রতার হবে তার অবসান। ভগবত বার্তার ভাব প্রবাহ করেছে স্পর্শ যদি, জীবনে জাগ্রত হবে চেতন। প্রজ্ঞার পথেই আসবে ব্রহ্ম জ্ঞান বিকাশ, আর ভাগবত মধু আহরণ। জীবনের ভাবদীপ্তি প্রকাশ করবে ছিন্ন সব অন্তর্বন্ধন। ভগবত বার্তা আর দেব অভিসার উন্মোচন হবে প্রজ্ঞার পরশ জীবনে ভগবত হবে। প্রজ্ঞার পরশটা কি না? টু অবজর্ভ গড, টু হ্যাভ গড ইন ইউর লাইফ। বলছেন কি না, ইয়াত আহু বর্ণয়ে তত্ত্বে হৃদয় গ্রন্থি বেদনা। যেমন ভাবে বলা হলো তেমন করে যখন উনি আসবেন, সেই তিনি সচ্চিদানন্দ। তিনি কি তার কোনো রূপে বোঝা যাচ্ছে না, কোনো রূপ, যে কোনো রূপ হতে পারে, কোনো না রূপ হতে পারে, অরূপ হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। তিনি যে কোনো রূপে, যে কোনো ভাবে, যে কোনো অরূপে, যে কোনো একটা অনির্বচনীয় কিছু, বলা যায় না এমন কিছু হলেও হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। আকাশ হতে পারেন, বাতাস হতে পারে, মহাশূন্য হতে পারেন, আলো হতে পারে, তিনি একটি পাথরের নুড়ি হতে পারে, তিনি যা খুশি, তিনি কোনো মূর্তি হতে পারে, তিনি একটি জীবন্ত জীবন হতে পারেন, তিনি একটি বিগ্রহ হতে পারে, যা খুশি হতে পারে, যা খুশি তিনি হতে পারেন। তাই তো তাকে বলেছেন যা কিছু হয়েছে সৃষ্টিতে এ পর্যন্ত, যা কিছু সৃষ্টিতে এ পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে বা আসছে, আর যা কিছু আগামীতে আসবে বা আসতে পারবে, এই সবই তার ব্রহ্ম পরিচয়ের অঙ্গ। তাই জন্য অর্জুনকে যখন তিনি বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন, তখন বললেন দেখতে থাকুন, এই এত শত 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 সহস্র 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 নানা রূপ, নানা আকার, নানা আকৃতি, নানা ভাবে সব দেখতে থাকুন, নানা পরিচয় নানা ভাবে আছে। তারপরে কিছুক্ষণ পরে অর্জুন দেখছেন নানা রকম ভয়ঙ্কর সমস্ত বিশাল বিশাল সব ব্যাপার, সেখানে একবার উত্থান হচ্ছে, একবার পতন হয়ে যাচ্ছে, একবার আসছে, একবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, একবার সৃষ্টি হচ্ছে, একবার মহান আলোয় ঝলকে যাচ্ছে, আবার একটা অন্ধকারের গহ্বর তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে গেল অর্জুন। তখন বললেন, হে প্রভু, তুমি এবার বন্ধ করো, সম্বর করো। উনি আগেই বলে দিয়েছে, তুমি যা দেখবে এর বাইরেও তোমার যদি দেখবার আরো কিছু অতিরিক্ত যা আছে, সেসব সব তো তুমি দেখতে পারবে না। তাও যদি তুমি দেখতে চাও, সেটাও তুমি চাইলেই পাবে। তো চাই, যেটুকু দেখাচ্ছিলেন তাতেই বন্ধ করে দেবে। তারপরেও আরো কত 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 রয়েছে, আশ্চর্য রয়েছে,
অনেক আশ্চর্যের বিষয় রয়েছে। তা সেই আশ্চর্যের মধ্যে যাওয়ার তখন দরকার। ভাগবত বললেন অত আশ্চর্যের মধ্যে যাওয়ার কি দরকার? বুঝে নাও, অনাদিহি আত্মা পুরুষ ও নির্গুণ প্রকৃতই পরে প্রত্যেক ধামা স্বয়ং জ্যোতিহি বিশ্যামি যেন সমন্বিত। ভগবত বললেন তাকে তুমি জেনে নাও, সেই অনাদি অনন্ত সেই তিনি, সেই বিশ্বমাত্মক পুরুষ সেই তিনি। তিনি এই অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় হয়ে থাকতে পারে, একটা অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় হয়ে থাকতে পারে। যারা বিশ্বাস করে না যে ভগবানের রূপে পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই যে মন্দিরে নানা রকমের বিগ্রহ আছে, মায়ের রূপ আছে, তারপরে ভগবানের নানা রূপ আছে, যাদের বিশ্বাস যে একটা রূপের মধ্যে ভগবানকে ভাবলেই তাকে ছোট করে দেওয়া হলো, সুতরাং ওটা পুতুল, পুতুলটাকে ভেঙে দাও, তারা পুতুলটাকে ভাঙতে চায়। কিন্তু যখন তারা এবার ভেতরে যদি কোনোদিন কেউ প্রবেশ করে তখন জানতে পারবে যে এটা পুতুল, আবার পুতুল নয়। এই প্রতিটা জীবনই পুতুল, আবার প্রতিটা জীবনই জীবন্ত। প্রতিটা জীবনই যেন একটা একটা তাই জন্য বলেছেন যে এটা সবাই যেন একটা এই ওয়ার্ল্ডের যে ড্রামা মঞ্চ, সেখানে সবাই এই ড্রামা মঞ্চে এক একটা রোল প্লে করতে সবাই এসছে। সবাই নাটকের এক একটা রোলের জন্য আছে, এক একটা ভূমিকায় আছে। এটা যেমন একদিকে সত্যি, সাময়িকভাবে সাময়িক দৃষ্টিতে সত্যি, আবার যদি ভাগবতী দৃষ্টিতে দেখা হয় যে এটিকে ভাবা উচিত নয়, তখন বোঝা যাবে যে প্রতিটাই সত্য, এর মধ্যে কোনো ড্রামা নেই। ওই যাকে বলা হচ্ছে তিনি মাটির যে প্রতিমা, মাটির প্রতিমা একটি যেন মাটির পুতুল, তিনি একটি জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি যখন তাকে জীবন দান করা হলো তখন তিনি জীবন্ত হয়ে গেলেন। জীবন দান কিসে? না আমাদের আহ্বান। ভগবানকে আহ্বান করলেই ভগবান আসে। ভগবানকে অণুতে, পরমাণুতে, বিগ্রহে, যে কোনো ক্ষেত্রে আহ্বান করা যায়। আর যখন ভগবান নিজেই সেখানে উপস্থিত থাকেন তখন তিনি উপস্থিত হয়ে আছেন, তাহলে তাকে সেখানে প্রাপ্ত হওয়া গেল। তাই তখন তিনি নির্গুণ কিন্তু গুণময়। নির্গুণ কেন? না তার মধ্যে সত্য, রজ, তম কোনো বিচার দিয়েই ধরা যায় না। কখন দেখা যাবে তিনি যেন তমের মধ্যে আছেন। কি তমের মধ্যে আছেন? দেবতারা ঠিক করলো এই এই মহান নাগ তাকে এবার মন্থনের সমুদ্র, এই মুখে থেকে গেলে তো বিষ বেরোবে, তাহলে ওই ওষুধগুলোকে ওইদিকে দিয়ে দাও, আর আমরা লেজের দিকে থাকি, আমরা বেশ আনন্দে থাকবো। তো ওরা তো পটাপট পটাপট বিষ করে আর পটাপট সব তারা বিষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। তাদের কে বাঁচাবে? এটা তো তাদের দোষ ছিল না, তাদেরকে অ্যাসাইন করা হয়েছে, তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই দিকটা, কৌশল করে তাদেরকে ওই দিকটা দেওয়া হয়েছে। তাহলে ভগবান সেখানে হাজির হয়ে গেল, পরমেশ্বর মহাদেব সেখানে হাজির হয়ে গেল, সমগ্র বিষটাকে টেনে বিষটাকে টেনে কণ্ঠে ধারণ করে দেয়। তাই জন্য নীলকণ্ঠ হয়ে গেল। নীলকণ্ঠ হয়ে গেলেন কেন? না ওদের প্রার্থনা ছিল, ওরাও তখন প্রার্থনা করেছে যে বাঁচাও, হে প্রভু তুমি আমাদের বাঁচাও, বাঁচিয়ে দিলেন প্রভু। এটিকে যদি অন্য বিচারে বলা হয় যে এভিল ফোর্সকে কেন উনি বাঁচালেন, এখানে ফোর্সটা এভিল কিন্তু তার অ্যাকশনটা এভিল ছিল। এভিল তাকে, এভিল অ্যাকশনের মধ্যে তাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে, তাই জন্য তাকে বাঁচাতে হবে। তাই ভগবান বাঁচিয়ে দেন, নিজে সেই বিষটাকে অ্যাবজর্ব করে বাঁচে। এই তো ভগবানের রীতি। তাই তিনি যে কোনো ফর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত হতে পারেন, যখন যেখানে যে কোনো সময় যুক্ত হতে পারে। হ্যাঁ, কখন হতে পারে? যখন তার মধ্যে আকুতি জাগবে, একমাত্র তখন। God cannot have a slow motor presence anywhere. He can have, he can be present anywhere and everywhere, all the time, anytime, but he does not. কেন না এই ভগবানের এই সমগ্র সৃষ্টিটা যেন একটা একটা পারফেক্ট ডেমোক্রেটিক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছে। তত সময় পর্যন্ত ভক্তের মধ্যে ভগবানের জন্য সেই আকাঙ্ক্ষা না জাগছে,
তত সময় পর্যন্ত কোনো কারণেই ভগবান সেখানে আসতে পারে। তাই জন্য অর্জুনকে এতগুলি বলতে হতো। অর্জুন কি বললেন? না, অর্জুন তখন ভগবানকে বললেন যে আমি তোমার এই যে জ্ঞানবার্তা আমি সব পেয়েছি, বলছেন মত অনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম অধ্যাত্ম সঙ্গীতম ইয়ৎ ত্বয়া উক্তং বচঃ তেন মোহ অয়ং বিগত মম। তুমি তখন যখন যখন যেমন যেমন বলেছ, তোমার মুখে এই কথা শ্রবণ করে আমার মধ্যেকার যে মোহ ছিল সেই মোহ চলে গেছে। ভগবান তাকে আত্মজ্ঞান বলেছেন, তাকে কর্ম কর্মযোগ প্রসঙ্গে কর্মজ্ঞান বলেছেন, তাকে জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে জ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন, তাকে জ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্ব বলেছেন, তাকে সন্ন্যাস তত্ত্ব বলেছেন, তাকে যোগ তত্ত্ব বলেছেন, তাকে রাজযোগ তত্ত্ব বলেছেন, তাকে বিভূতি তত্ত্ব বলেছেন। এত সব জানবার পরে তার মধ্যে জেগে উঠলো যে তার মধ্যে ধ্যানযোগ বলেছেন, তার এত সবের পরে তার মধ্যে জেগে উঠলো আগ্রহ। কেননা সে সমস্ত কিছু শোনবার পরে তার ভেতরে যে মোহটা ছিল, যে ভাবছিল যে ওই তিনি সব আমার এত আপন, এত ইয়ে, এদেরকে আমি কি করে। অর্থাৎ তার কাছে যে ভগবানের দেওয়া যে কর্তব্য ছিল, সেই কর্তব্যকে ছাপিয়ে চলে গেল তার মানসিক বোধ গুলো, মনের বোধ। মনের বোধ সেটিকে ছাপিয়ে গেল, চিত্তবৃত্তি তাকে অধিকার করে রেখেছিল। এই চিত্তবৃত্তির নাশ হলো। চিত্তবৃত্তির নাশ হলো কি? তা ভগবানের কাছে এই সমস্ত আত্মজ্ঞান আত্মতত্ত্ব পাওয়ার পর চিত্তবৃত্তির নাশ হলো। তবে তো তার মধ্যে আগ্রহ জাগলো ভগবানকে, তখন সে ভগবানের কাছে আকুল আগ্রহে, এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে তার মধ্যে ব্যাকুলতা জাগে। এই শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার ব্যবহার করেছেন। ব্যাকুল হলে সব হবে। ব্যাকুল কি? ব্যাকুলতা জাগে। ব্যাকুলতা কি? না, extreme urge for the realization of God. একটা এক্সট্রিম ফর্ম অফ আর্টস তার মধ্যে জেগে ওঠে। এই এক্সট্রিম ফর্ম অফ আর্টসটা কেমন হয়? তা বলছেন তখন যখন ভগবানের স্পর্শ করে যেন হৃদয় শীতল হয়ে গেল। ভগবানের স্পর্শ আনন্দ স্পর্শ। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কাছ থেকে যখন আমাদের এই বীরভদ্রজি, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্রজি যখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন্ত্রটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, তখন বলছেন মহোৎসব কেন নাম হলো? কেন এটির মহোৎসব? মহোৎসব নাম হলো এটি আনন্দের উৎসব। কিসের আনন্দ? না, ভগবানকে নিয়ে তারা তর্জমা করছে, ভগবানকে নিয়ে কীর্তন করছে, তাই আনন্দ। আনন্দ কেন? না, সচ্চিদ আনন্দ, তিনি, তাকে স্মরণ মনন করা হচ্ছে, তাকে স্মরণ মননে আনন্দ। আনন্দ কিসে ফুটে উঠছে? কিসের আনন্দ এটি? ঋষি তর্জমা করেছেন 3 রকমের আনন্দ আছে। বিষয়ানন্দ, বিষয়ের মধ্যে নানা ধরনের আনন্দ আছে, প্রচুর আনন্দ আছে। এটা পেলে আনন্দ, সেটা পেলে আনন্দ, কারোর এটা চায়, কারোর ওটা চায়, পেয়ে গেলেই রাহা কি সুন্দর আনন্দ। সাময়িক, ক্ষণিক, পরদিনই আবার আনন্দটা দুঃখ হয়ে যাবে যখন আর একটা জিনিস দেখবে আরেকটু বেটার, আরেকটু চকচকে, আরেকটু ভালো। তখন ওই আনন্দটাকে ছাপিয়ে গিয়ে আর একটা বিষাদ এসে যাবে। আনন্দ, বিষয়ের আনন্দের ধরনটাই এরকম। বিষয় আনন্দ কেমন? না, ঋষি বিচার করে বলেছেন বিষয় আনন্দ হচ্ছে ক্ষণিকের, স্থানিকের, ব্যক্তি, অর্থাৎ স্থান কাল পাত্র এই দ্বারা সীমিত। স্থানের দ্বারা সীমিত, সময়ের দ্বারা সীমিত, আর পাত্র অর্থাৎ পার্সোনালিটি, মানুষের চরিত্র, তার দ্বারা সীমিত। এই আনন্দগুলি ক্ষণিক আনন্দ হলো। নানা ধরনের আনন্দ আছে, যেগুলো নিম্নবৃত্তির আনন্দ, সেগুলো নিম্নবৃত্তির মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। যেগুলো আরো অন্যান্য জগতে প্রতিষ্ঠার আনন্দ, প্রাপ্তির আনন্দ, সেগুলো ওই প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি দুদিনের জন্য, তারপরে আবার সেই আনন্দটা ম্লান হয়ে যাবে। আনন্দগুলি, বিষয়ানন্দের যে যে স্তরগুলি, যে ধাপগুলি, এটি সাইকোলজিস্ট
আব্রাহাম ম্যাসলো খুব ভালোভাবে বর্ণনা করেছেন, সঠিক। তিনি আনন্দকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। তারই মাঝখানে তিনি বলেছেন নিডিং অ্যানিম্যাল, মানুষ তো অ্যানিম্যাল, কি অ্যানিম্যাল না নিডিং অ্যানিম্যাল, তার মধ্যে নানা রকম বাসনা আছে, তাই বাসনাযুক্ত পশু বা প্রাণী। মানুষ হলো বাসনাযুক্ত পশু বা প্রাণী। আর একজন গ্রেট ইকোনমিস্ট অ্যাডাম স্মিথ তিনি বললেন ম্যান ইজ এ বার্গেনিং অ্যানিম্যাল। মানুষ কি না, মানুষ হচ্ছে বার্গেন করার অ্যানিম্যাল। এরকম বার্গেনিং অ্যানিম্যাল না, আমার বাড়িতে 6টা বিভিন্ন ধরনের ডগস আছে। হিউম্যান ক্যারেক্টার্স আর ক্লাসিফাইড অ্যামং দোজ 6 প্যাটার্নস। এই গ্রে হাউন্ড থেকে শুরু করি 6টা বিভিন্ন ধরনের কুকুর ওনার বাড়িতে আছে। তা সেই 6টা ধরনের মানুষ আছে পৃথিবীতে, এটা ওনার ধারণা, উনি বললেন। আর তারই ভিত্তিতে উনি ওয়েলথ অফ নেশনকে বর্ণনা করেন। ওয়েলথ অফ নেশন হচ্ছে পৃথিবীতে যত দেশ আছে তাদের যে সম্পদ আছে, ভালোই বর্ণনা করছিল। তার মধ্যে যা ভূমিজ সম্পদ আছে, জলজ সম্পদ আছে, বনজ সম্পদ আছে, প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, এগুলো সব ভালো ভালো, সব ভালো ভালো। এই যখন মানুষের সম্পদ হিসাবে যখন বর্ণনা করলেন, তখন মানুষগুলো সব পশু হয়ে গেল। বর্ণনা করতে এসে দেখলেন যে মানুষের মধ্যে লিবারালিজমটা খুব লিমিটেড। সেলফিশ আইডেন্টিটি, মানুষের মধ্যে যে সেলফিশনেসটা, এটা পশুর থেকে তফাৎ কিছু নেই। পশুর যেমন সেলফিশ আইডেন্টিটি, মানুষেরও সেরকম। জেনারেলাইজ করবে, হয়তো তিনি বলতে পারতেন যে তার মধ্যে কিছু হয়তো এক্সেপশন থাকবে, সেটা ওনার বর্ণনার মধ্যে নেই, কিন্তু সেটা ধরে নিচ্ছি আমরা যে উনি জেনারেল ক্লাসিফিকেশন করেছেন, স্পেসিফিক্যালি সবাইকে মিন করেননি। তাই জন্য ধরে নিচ্ছি যে উনি সাধারণভাবে এটা বলেছেন। এবং তার মধ্যে এক্সেপশনস আছেন বহু মানুষ, যারা অন্য কথা ভাবেন, ভগবানের কথা ভাবেন, সমাজের কথা ভাবেন, অন্যদের কথা ভাবেন, নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে অন্যদের কথা ভাবেন, নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান যারা, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে অন্যদের হয়ে কাজ করতে চান যারা, সেখানে কোনো স্বার্থবোধ কাজ করে, এমন মানুষ জগতে নিশ্চয়ই আছে, তবে তো জগৎ চলছে। তাই সাধারণভাবে বলা হয় যে চন্দ্র সূর্যের উদয় হয় তখন যখন সত্যের স্থাপনা হয়। তাই দেখছি আমরা, তাই যোগেশ্বর তিনি যেই মনে করে তার কাছে এটা বললেন। ভগবান বলছেন সাহা এষ প্রকৃতি সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভু ইয়াদিচ্ছয়া ঐভ পাদম অভ্যপদ্যাত লীলয়া। বলছেন সেই তিনি অনন্ত বিকাশ, এই তার ভগবানের এই বিকাশটি হয়ে আছে অনন্ত বিকাশ। ভগবান সুখদেবের মধ্য দিয়ে বলছেন এই অনন্ত বিকাশের মধ্যে যে কোনো একটি কণাকে, যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে তুমি ভগবানের কথা, যেখানে একটি স্থান, কাল, পাত্র, যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে ভগবানের কথা। আর তুমি যত ভাববে তত কি হবে তা বলছেন গুণ বিচিত্রা সৃজতি স্বরূপা পতিতাং প্রজ্ঞাঃ বিলোক্যং মুমুক্ষে সদ্যং সহ ঈশো জ্ঞান গুহায়া। জ্ঞান গুহায়া হচ্ছে তোমার হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের জ্ঞান সংজ্ঞা হবে। হৃদয়ের কথা বলছে, অর্থাৎ ভগবান কিন্তু হৃদয় কেন্দ্রিক, আর আমাদের যোগধারাটা হচ্ছে মন কেন্দ্রিক। এই হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বলছেন মনের নাশ, চিত্তবৃত্তির বিনাশ, সেটি হলো যোগধারা। পতঞ্জলি মহারাজ সেটিকেই আরো বিখ্যাত, বিশাল ব্যক্ত করেছেন। তারই ধারা নানা রকম রয়েছে, বুদ্ধিস্ট মধ্যম নিকায় থেকে শুরু করে সবই মনকে নিয়ে যত আছে সব, তার আদিগুরু হচ্ছেন পতঞ্জলি মহারাজ। আর পতঞ্জলি মহারাজের আদিগুরু হচ্ছেন অথর্ববেদের ঋষি সুমন্ত আর অথর্বা। আর তাদের আদিগুরু হচ্ছেন ঋগ্বেদের ঋষি বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু। এই হচ্ছে পরম্পরা। ভগবানকে পরম ঈশ্বর রূপে পূজা করলেন ঋষিগণ, বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু। ভগবানকে পরম পুরুষ
পরমেশ্বর রূপে জানলেন, পূজা করলেন, নিবেদন করলেন। আর এটি বুঝলেন যে তার অনুভব যখন অন্তরের মাঝে আসবে, উপলব্ধি যখন অন্তরের মাঝে আসতে থাকবে, আনন্দে আনন্দ হয়ে যাবে। সেই আনন্দটা কি? বিষয়ানন্দ না, তার উপরে বিষয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আর একটা আনন্দ বললেন ঋষিরা বিচার করে, যে জগদানন্দ একটি আছে। বিষয়ানন্দটি হচ্ছে একেবারে পিওর পার্সোনাল সেলফিশ। জগদানন্দ হলো সেলফিশনেস থেকে অনেক বড়, কিন্তু সেখানে একটা অন্য ধরনের একটা একটা কানেকশন, রিভিলিং ইয়োর সেলফ, I'm doing so good work, he is doing, she is doing, they are doing so many good works. এগুলো রিভিল হচ্ছে জগদানন্দ। এগুলো সাময়িক, সময়ের দ্বারা, কালের দ্বারা, স্থানের দ্বারা সীমিত, একটু ব্রডার, কিন্তু সীমিত। আর এরপরে চলে গেল ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ কি না? ব্রহ্মানন্দ হলো যখন এই যে যখন বীরভদ্রজি যখন মহোৎসব করলেন, আনন্দ এসে সবাই মিলে ভগবানের নামে আনন্দ। আর কি মনে থাকবে তখন? কিচ্ছু মনে থাকবে, সব ভুলে যাবে, সব কিছু ভুলে যায়। যদি কিছু মনে থাকে তাহলে আর হলো না। মনের কোণে বা হৃদয়ের কোণে কোনো বাসনা বা মনের কোণে কোনো আবিলতা কিছু একটা থাকলো, যা কিছু যত ভালো বলে মনে হয়, সব ভালোই সেখানে বাধা। কোনো ভালো টালো সেখানে কিছু নেই। একমাত্র গড যখন হবে, তখনই সেই ব্রহ্মানন্দ ফুটে উঠবে। সেই ব্রহ্মানন্দ কি না, যেমন এটি পড়া হলো সত্যের পথে পেজ 21, মে মাসের, মে 2026 সেখানে যেখানে তিনি লিখেছেন যে যখন ভগবানকে স্মরণ করে কোনো জীবনের কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যাচ্ছে, তখন আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে ভগবানের কাছে একটা সারেন্ডার করতে হবে। ভগবানের জন্য একটা প্রণতি সবসময় যেন থাকে অন্তরের মধ্যে, জেগে ওঠে। এটা যখন জেগে উঠবে তখন একটা আনন্দ আসবে। যখন এই অবস্থাটি এসে যাবে, তখন অন্তরে আনন্দ আসবে। সেই আনন্দের সঙ্গে আর অন্য কিছু সম্পর্ক, সে আনন্দের সঙ্গে সেখানে জগতের কেউ সেখানে যুক্ত নয়, জগতের কোনো কিছু সেখানে যুক্ত নয়, নিজের জীবনের কোনো কিছু সেখানে যুক্ত নয়, নিজের অতীতের কোনো কিছু যুক্ত নয়, বর্তমানের কিছুই যুক্ত নয়, আগামী দিনের সম্পর্কে কোনো কোনো কিছু ভাবনা বা কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা বা কোনো কিছু ইচ্ছা, কোনো কিছুই সেখানে যুক্ত নয়, অনলি গড। এটি হলো আমাদের ব্রহ্মতত্ত্বের একেবারেই আদি তত্ত্ব। আর এটি হলো আনন্দ তত্ত্ব। আনন্দ উপলব্ধিতে ফুটে উঠবে, ভগবানের উপলব্ধি যত অন্তরে আসবে, তত তাকে আমরা জানবো যে ওই যে বললেন গুহায়ান, তখন তার কি হবে না, তার সাহা ইহ জ্ঞান গুহায়, ওই ব্রহ্মপ্রজ্ঞাটি তখন তার হৃদয়ের মধ্যে এসে বাসা বাঁধবে। হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্মপ্রজ্ঞা বাসা কি? ভগবানকে যেন হৃদয়ে ধারণ করা হয়ে গেল। হৃদয়ের মাঝে এখন প্রভু বিরাজ করবে। প্রভু এখন হৃদয়ের মাঝে যেন একটা অনির্দিষ্ট একটা কোনো নন ফর্ম, একটা বায়বীয় একটা আলো, একটা কোনোভাবে কোনো একটা অবস্থায় তিনি এখন বিরাজমান থাকবেন, অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম মাত্রায়। এই অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় কিন্তু অনুভবটি পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু উপলব্ধিটি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যখনই উপলব্ধি আসছে, তখন তার মধ্যে, তার চেতনার মধ্যে আনন্দ ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। এই আনন্দটি হাসি নয়, দিস ইজ নট স্মাইল, this is not laughing, this is not expressions through your behavior, this is your absorbed realization, and realization in an absolutely absorbed condition. এটি একমাত্র অন্তরের অনুভবের মধ্যে আছে। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলবেন এটি বাক্যে প্রকাশ করা যায়, তাই ওটি গীত হয়। ব্রহ্ম কি না বাক্যে প্রকাশ করা যায়। তিনি যখন হৃদয়ে ফুটে উঠবেন, তখন জানা যাবে যে তিনি কি, তিনি কেমন, তিনি কেমন করে জীবনকে পরিচালন করবার জন্য তিনি জীবনের কাছে
যে ইন্সপিরেশন, যে প্রেরণা শক্তি তিনি দান করে আনন্দময় হয়ে উঠে এই অনুভব আনন্দে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে, ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে হৃদয়ের উপরে। সেই প্রভু সচ্চির পছন্দ করে জন্য যিনি এই পথে আসতে আসবেন তার সহজে প্রাপ্তি হল। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता मे मनो प्रतिष्ठिता मनोहेवाचि प्रतिष्ठिता आविहि आविहि मेधि आक्षियाक्षि मे वेदस्यामानि सः श्रुतं मे मा बृहस्या वेदस्य मानि मे माहतिया रात्रा संददामि मणिनो ददामि स्वामी सख्यां स्वामी आमवतु तद्वक्रामवतु अवतु माम् अवतु वक्ताराम् अवतु वक्ताराम् शांति 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 अपयस्तु मम अंगानि वा प्राणः चक्षु चक्षु प्रत्रमाता बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि बलो बुद्धियानि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् ब्रह्म निरकरो निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति 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 पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Nasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate Purnamada Purnamadaya Purnameva Avashishvate Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Savano Avatu Savano Gunoktu Om Savanogunatu Savirya Parvavahui Savidyam Parvati Vino Aditamastu Ma Vidvitabahui Ketutinam Mohitamastu Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shamno Mitra Shambhuru Naha Shamno Bhavati Aryoma Om Pavitra Puruna Bhavati Satyama Indra Brihaspati Shambno Vishnu Rukrama বৃহস্পতি ছাত্র গুরুক্রমা Namaha Brahmane Namaha Devayu নম ব্রহ্মণে নম দেবায় Vyakshang Brahmasi তমে Deva Pratyakshang Brahma Vadishwami তমে Satyang Vadishwami ঋতং বদিষ্যামি Amavatu Tadvakaramavatu Amavadvakara অবতু Shanti Shanti ওম শান্তি 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 Bhadram Karni Vishram Deva ওম Bhadram Vasema Kshaviyayotra Kusavan Kutanoni Vahitamayasayo Shanti 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো এখন 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিট মেডিটেশন না
জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা আজ এখানে বন্ধ করছি। আমরা আবার মিলিত হব আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান বিকাল 5টায়। আমরা বন্ধ হবো। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার সবাইকে। Wish you all the best. স্যার প্রণাম Wish you all the best. Honorable sir, Again. touching your holy feet, sir. Pranam, sir. Touching your holy feet, sir. We shall meet again. All the best. We shall meet again next Sunday. Indian Standard Time 5:30 in the evening. সবাই ভালো থাকবেন। স্যার প্রণাম নেবেন স্যার। All the best. নেবেন। All the best.